Rama 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 Gotika Divana Smaranam Namah Parvati Pataye Adi Parashakti ki jai Shri Brahmamurti ki jai Amchani Swaminah jai Sadguru Swami ki jai Mantralaya Murti ki jai Sadguru Raghavendra Swami ki jai Gajananam Bhogaganatisevitam Gabhittadhumbo Varasara Bhaktinam Mahasutam Sokavinashakaram Namami Vigneshwara Pada Pankajam Saraswati Namastuvyam Varadhe Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhirбhavatu me sadam Buddhirbalam yashodhairyam Nirbhayatvam marogata Ajadyam bhakpatuttvanta Anhumasmaranad bhavet Sarvakalyana-dhataram Sarvabudhanavarakam Apara karunamurtim Anchaneyam namamyaham Pujyaya Raghavendraya Satya-dharma-rathaya ca Vajatam kalpa-vrikshaya Namatam kamadhenave Abhramam bhangarahitam Ajadam vimalam sada Anandakikkamutulam Badheta-patrayapudam Chitraipadaichya gambhiraihe Bhakhe-mani-rakanditaye Gurubhavam jajjayante Bhakisti jayate-irtavakam Kale palate surat-brahmahan Chintamani-ravi-yatane dhakan Varshati sakarma-virtam Gatranamatra Sri-padrat-munihi Vimanyayamrutam yasman Ajanjutalagandrika Sadhata-raja-gurutat Karta-bhandava-bhushanaghan Atti-kalpita-kalpoyam Pratyakti-galagedhari Vyadati-tabru-bhujat Atmadrittat-riddhaye Tapo-vidhya-viraktyadi Tadguna-mukha-karanakam Vajiraju-bhunbande Ayagrevalayashriyamne Bhava-bodhakam seve Rahotthama-muhagurum Yachishya-shikhyadhyaha Tippannagadya-samgitha Pujyaya Raghavendraya Satya-dharma-rathaya Vajatam kalpa-vrikshaya Namatam kamadhenave Durvadidbhandrave Vaishtava-indevarindave Shri Raghavendra Gurave Namo Atyantarayadave Mukho-vyat-prasadena Mukunda Sayanayate Raja-radayate Jatko Raghavendram Namaste Manmano-vettavaranam Sarva-vettavalapratam Purandara-gurum Bandhe Rasashreshtam Dhyanjam Ajnana-vilaskedam Buddhi-samvat-pradayakam Vijnana-vimalam Shantam Vijayakaya-gurum-pre Gopala-rabhadajyam Papani-pariharinam Gopala-dasam-videkam Gopalam-haridarshanam Jaladeshta-nivakaram Jagadita-bharatriyam Jagadita-vikyatam Jagannatha-gurum-pre Sri-mandala-madhyasthaha Purnabodham-pranukāha Vaishnavāha Vishnu-hriyaha Annamatsye-gurum-namam Gita-ganga-gayatrim Govindhe-ti ghritisthe Chaturgagaragam yukte Punarjanma-na-vidyate Devam Narayanam Natvan Sarvadosha-vivarjitam Paripurnam Gurum-chan Gita-artham Bhakshayami lekhataka Gunagana-nilayam patim Ramayāham Jagatadagaram cha Vasavi-sunum Munikula-tilakam Chabhuna-bhodam Gurumapi param Gurum tame vande
समस्तगुणसम्पूर्णं सर्वदोषविवर्जितं नारायणं नमस्कृत्य गीता तात्पर्यमुच्यते। इन्दिरावदनाम्भोग राजहंसाय विष्णवे अमन्दानन्दसन्दोग सुन्दराकृतये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम्। ஆஸ்திகமாக என்ற அத்தனை பேருக்கும் உன்னை பணிவாக நமஸ்காரத்தை வச்சுக்கிறேன். சேப்புத்தியான ஸ்ரீமன் நாராயணுடைய அனுகிரகத்தினால கிட்டத்தட்ட மாமா ஜெகதீசன் சார் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம விட்டல் நடராஜநாதனை நான் பார்த்தேன். பேசிட்டு இருக்கும்போது போல் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தார். கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக இருக்குது, ஒரு வருஷம் மேலேயே இருக்குது. இந்த ஒரு வருஷமாக இந்த நம்ம இது மகா பக்த விஜயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சில மகானுடைய சுந்தரதாசர், கனகதாசர், இவருடைய சரித்திரங்கள்லாம் இவருடைய சரித்திரங்களெல்லாம் இப்போது இத்தனை நாளாக பார்த்து வந்தோம். இப்போது அதை ஓரளவுக்கு நிறுத்திட்டு அதுக்கு மேலே பகவத்கீதைங்கிற தலைப்பில் இன்னும் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டுருக்கேன். அவரும் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கார். அதனால் பகவத்கீதைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். என்னை போல் சாமானியனுக்கெலாம் அதில் வந்து அது தொடர்ந்து கூட யோகியத்தை கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு ஆசை அந்த பகவத்கீதை பற்றி படிக்கலாம் பேசலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதாவது இந்த கம்பர் சொல்லுவார், நான் வந்து வால்மீகியோட ராமாயணத்தை அப்படியே தமிழில் கொடுக்குறேன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி வந்து பார்க்கடல் முன்னாடி நின்றுட்டு எல்லா பாருங்க நான் பிடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. சாட்சாத் கம்பரே அப்படி சொல்லிக்கிறாரு. கம்பு வீட்டு கவித்தறியும் கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் தான். அப்பேற்பட்ட கம்பனே அவ்வளவு சொல்லிக்கிறாருன்னா கம்பெல்லாம் இப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் நமக்கு ஒன்றும் பகவத்கீதையெல்லாம் அப்படியே பெருசாக அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. ஓரளவுக்கு நம்ம லெவலுக்கு என்ன படிக்க முடியுமோ படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சு அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த உபன்யாசம்லாம் சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க ஒரு 2-3 விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இது வந்து பெரிய உபன்யாசங்கள்லாம் எடுக்க முடியாது. நம்ம அப்படிலாம் சொன்னால் அப்போ ஒழுங்காக உபன்யாசம் பண்ணுற வாழலாம் என்ன சொல்கிறது. அதனால் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதற்கு இதில் இந்த பகவத்கீதையை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சுலபமாகவே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன புண்ணியமும் கிடைக்கும், கேட்ட புண்ணியமும் கிடைக்கும். அதனால் சுலபமாகவே சொல்லி ஒவ்வொருத்துக்கும் அது என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்னு ஒரு அபிப்பிராயம். இதை அந்த பகவத்கீதைங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கி பிள்ளையார் சொல்லி போடுறோம். பிள்ளையார் சொல்லின்னு சொல்கிறதுக்கும் இந்த பகவத்கீதைக்கு என்ன சம்பந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக பிள்ளையாராகவே இந்த பகவத்கீதை எழுதியிருக்காரு. பகவத்கீதையை பிள்ளையாருக்கு எழுதினார் சிவன். கிருஷ்ணன் தான் உபதேசம் பண்ணால் அர்த்தம் கேட்டுட்டாங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் பிள்ளையார் தான் எழுதினார் அப்படின்னு ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்னென்னா, இப்போ வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து ஒரு போர்க்களத்தில் உபதேசம் பண்ணப்பட்டது. சாதாரணமாக வந்து இது மாதிரி பெரிய தத்துவார்த்த விஷயங்களாக சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து பகவான் எல்லா தத்துவத்தையும் இதில் சொல்லியிருக்கான். வேதத்தில் உபநிடத்தில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கான். அப்பேற்பட்ட ஒரு தத்துவார்த்தமான விஷயத்தை ஒரு போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு செலக்ட் பண்ணி சொல்கிறான். இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் முழுக்கவே எல்லாமே விசித்திரமான காரியங்கள் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கீதை உபதேசம் பண்ண கூட ஏதோ ஒரு சாதாரணமாக சாந்தமான ஒரு நிலையில் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய தத்துவார்த்த விஷயங்களை போய் ஒரு போர்க்களத்தில் அடுத்த நிமிஷம் போர் தொடங்க போகிறது, யார் இருக்க போகிறா யார் போகிறா ஒன்றும் தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை. அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையில் அந்த போர்க்களத்தில் போய் சுவாமி வந்து அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணான். பகவானுக்கு வந்து இதில் நிறைய இடத்துல சுவாமி வந்து ரிஷிகேஷா அப்படின்னு தான் அர்ஜுனன் வந்து கூப்பிட்றான். ரிஷிகேஷான்னு ஏன்னா சுவாமி ரிஷிகேஷன்னு பேர். என்ன அர்த்தம்னா, இந்த நம்மளுடைய இந்திரியங்களெல்லாம் அவனுடைய கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கான். நமக்கு பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த சரீரம் அது உள்ள அந்த 10 தான் அடங்குது இந்த சரீரம். இதை வந்து இந்த கண்ட்ரோல் எங்கே வச்சுருக்காங்க பகவானுக்கு இருக்குது. அதனால் அவனுக்கு ரிஷிகேஷன்னு பேர்.
அதாவது இந்திரியங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அதுக்கு ரிஷிகேஷன் பேர். அவன் என்ன பண்ணுறான் இப்போ சுவாமி, இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்ம வந்து 700 ஸ்லோகங்களாக பார்க்கணும். இந்த 700 ஸ்லோகங்களாக கீதையிலே இருக்குது. ஆனால் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் பேசுறதே இது வந்து ஸ்லோகமாகலாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு உரையாடல். இப்போ நம்ம இருக்கணும் பேசிட்டு இருக்கோமே, சாதாரணமாக பேசிட்டு இருக்கோம். அதுபோல் அர்ஜுனன் சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறான், பகவான் பதில் சொல்கிறான். அது அப்படி தான் நடந்திருக்கு. சாதாரணமாக பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் உரைநடையாக தான் இருந்திருக்கு. அது வந்து அந்த சுவாமி என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக பாக்கி எல்லாரும் இத்தனை பேர் இத்தனை அக்கௌண்ட் சேனைகள் நின்றுட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு யுத்தத்தை தொடங்குறோம், சங்கெல்லாம் முழங்கியாச்சு. அது வந்து சங்கெல்லாம் முழங்கியாச்சு ஏன் தொடங்கலை அப்படின்னா, அது வந்து தர்ம யுத்தம். அவள்கிட்ட வந்து சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் உண்டு. அந்த கட்டுப்பாடுகள் பிரகாரம் தான் அவள் யுத்தமே பண்ணுவாள். என்ன பண்ண மாட்டான். இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது. அப்போ வந்து ஒரு சில தர்மங்கள்லாம் உண்டு. அந்த தர்மங்கள் இப்போ ஒரு எதிரி வந்து ரெடி ஆகிட்டான்னா கூட அடுத்தவன் எவன் அடிக்க போகிறானோ அவனும் ரெடியாக இருந்தால் தான் இவன் வந்து போட தொடங்க முடியும். இவன் ரெடியாக இல்லைன்னா இவன் அது வரைக்கும் சும்மா தான் இருந்தான், வழி கிடையாது. இப்போ அதுபோல் இங்கே அர்ஜுனன் வந்து யுத்தத்தை தொடங்காமல் சும்மா இருக்கான். அதனால வேறு வழி இல்லாமல் இவன் துரியோதனாதிகள்லாம் சும்மா தான் நிற்கிறான். அது இல்லாமல் பகவான் என்ன பண்ணால், இவனுக்கு கீதையை உபதேசம் பண்ணவங்களுக்காகவே அவள் எல்லாருடைய அந்த இந்திரியங்கள் இருக்கு, அவள் எல்லாருமே தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டான். ஸோ அதனால் அவள்னா நின்னபடியே இருந்தான். அவளுக்கு தெரியவே இல்லை, தன்னுடைய மூவ்மெண்ட்டே கிடையாது. அதாவது உடஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிற பக்கத்தில் சீன் அப்படியே உடஞ்சி போன போல அந்த மாதிரி அவள் எல்லாருமே வந்து அப்படியே நின்றுட்டான். அது அப்போ சுவாமி இங்கே பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போது அதனால் வந்து எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இந்த கீதையை சொல்லி முடிச்சுடுறான் சுவாமி இவனுக்கு அர்ஜுனன். இந்த கீதையை அப்படியே உள்வாங்கின்றவர் வந்து வேதவியாசர். வேதவியாசர் வேறு கிடையாது, பகவான் கிருஷ்ணன் வேறு கிடையாது. ஏன்னா 2 பேருமே மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரங்கள் தான். வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே அப்படிங்கிறோம். ஸோ வியாசர் வந்து அந்த கிருஷ்ணனுடைய பகவானுடைய அவதாரம் தான். இவரும் கிருஷ்ணன், அவரும் கிருஷ்ணன் தான். ஏன்னா அவருக்கும் ஒரிஜினல் நேம் வந்து என்னென்னா, அவர் வந்து பராசரருக்கும் சத்தியவதிக்கும் ஒரு தீவிர பிறக்கிறார். வேதவியாசர் ஒரு தீவிர பிறக்கிறார். அது அவர் பிறக்கும்போதே கருப்பாக இருந்தார். கிருஷ்ணன் அப்படின்னாலே கருப்புன்னு தான் இருக்கும். அதனால் குழந்தை கருப்பாக இருந்ததுனால அவருக்கு கிருஷ்ணன் பேர் வைக்கிறார். அந்த தீபத்தில், அதாவது சம்ஸ்கிருதம் தமிழில் தீவுன்னு சொல்கிறோம், சம்ஸ்கிருதம் தீபம். அந்த தீபத்தில் பிறந்ததுனால அவருக்கு கிருஷ்ண துவைபாயனர் அப்படின்னு பேர். ஒரிஜினல் நேம் அவருடைய பேர் கிருஷ்ண துவைபாயனர் தான். அப்புறம் வேதங்களெல்லாம் பகுத்தால், அதனால அவருக்கு வேதவியாசர்னு பேர். அதே போல் இங்கே வந்து இந்த கிருஷ்ணனுக்கும் கிருஷ்ணன் பேர், வேதவியாசருக்கும் கிருஷ்ணன் பேர், 2 பேருமே கிருஷ்ணன். பகவான் வந்து இங்கே கிருஷ்ணனை வந்து எதுங்கிற ஒரு மகாராஜா அவனுடைய குலத்தில் வந்ததுனால இவருக்கு யாதவ கிருஷ்ணன் பேர். சுவாமிக்கு வந்து யாதவ கிருஷ்ணன் பேர். அங்கே வந்து அவர் வந்து வசிஷ்டனுடைய பரம்பரையில் வந்ததுனால வியாசம் வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தேகே பௌத்திரம் அகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாரம் தபோநிதி அப்படின்னு வியாசர் சொல்கிறான். வசிஷ்டனுடைய பொண்ணு பேர், வசிஷ்டனுடைய பிள்ளை சக்தி, சக்தியுடைய பிள்ளை பராசரர், பராசருடைய பிள்ளை வேதவியாசர். ஸோ வசிஷ்டனுடைய பரம்பரையில் வந்தவர். அதனால் இவருக்கு வந்து வாசிஷ்ட கிருஷ்ணன் பேர். இவர் வாசிஷ்ட கிருஷ்ணன், இவர் யாதவ கிருஷ்ணன். யாதவ கிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த உரையாடலை வந்து இங்கே வேதவியாசர் உள்வாங்கிட்டு அப்படியே நமக்கு 700 ஸ்லோகங்களாக கொடுக்குறாங்க. அதுதான் பகவத்கீதைங்கிறது. ஸ்லோகங்களாக முதல்ல வந்து பகவானும் கிருஷ்ணனும் பேசுகிற அந்த உரையாடல் ப்ரோஸ் ஆர்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் ஸ்லோகமாக பண்ணுறார். இப்போது மகாபாரதம் எழுதணும் அப்படின்ட்டு வேதவியாசர் தீர்மானம் பண்ணுறார். அப்போது அதை ஏற்றத்துக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கார். ஆனால் அவர் என்னன்னு சொல்கிறார், நான் சொல்லட்டோ அப்படி எழுதணும் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறார். அப்போ அவர் பிள்ளையார் செலக்ட் பண்ணுறார். பிள்ளையார் தான் வந்து மகாபாரதத்தை எழுதினார். அப்போ பிள்ளையார் ஒரு கண்டிஷன் போடுறான், இது போல் நான் வந்து வேகமாக எழுதக்கூடியவன், அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், நிறுத்தாமல் சொல்லிகிட்டே போகணும். நீங்கள் நிறுத்தினா நிறுத்தா வச்சு போயிடுவேன் அப்படின்னா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு. அப்போ வியாசர் என்ன சொன்னார், சரி நான் நிறுத்தாமல் சொல்கிறேன், நீ வந்து எழுது, வேகமாக எழுது கண்டாங்களே. ஆனால் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் நீ அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டு தான் எழுதணும். அர்த்தம் தெரியாமல் மேலே போடலாம். சும்மா ஏதோ சொன்னேன் அப்படின்னு எழுதிக்கூடாது. அந்த வந்து சப்தத்துக்காக வந்து எழுதக்கூடாது. அந்த சப்தத்துக்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன, அதனுடைய தாற்பயம் என்ன, இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு தான் நீ மேலே போகணும் அப்படிங்கிறார். சரிங்கிற அதனால் என்ன பண்ணுவாரா, மகாபாரதத்தில் அந்தந்த இடத்துல இவர் என்ன பண்ணிக்கிறார், வேதவியாசர் சில விடுதலை மாதிரி சில புரியாதபடி சில ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்கிறார். ஸோ இப்போ பிள்ளையார் என்ன பண்ணுறார், அதை வந்து அந்த
புரிஞ்சுட்டு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் நாடி ஆகும். அப்போ அதுக்குள்ளே அந்த கேப்பில் இவர் 2 மணி ஒரு 10 ஸ்லோகம் ரெடி பண்ணி விடுவார். அந்த மாதிரி வேதவியாசனம் சொல்ல சொல்ல இந்த பிள்ளையார் எழுதினார். அந்த வேகத்தில் எழுதும்போது அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த எழுத்தாணி உடஞ்சி போயிட்டான். அதனால் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய தந்தத்தை உடச்சி அதில் எழுத ஆரம்பிச்சார். இன்றைக்கும் பிள்ளையார் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு தந்தம் வந்து நல்லா நீளமாக நல்லா இருக்கும், இன்னொரு தந்தம் வந்து பின்னமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து பிள்ளையாருக்கு அழகு, யானைக்கு அழகே இந்த தந்தங்கள் தான். ஆனால் அவர் மகாபாரதத்திற்காக தன்னுடைய ஒரு தந்தத்தையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறார். அவர் பண்ண தியாகத்தினால தான் நமக்கு இன்னைக்கு மகாபாரதமே கிடைச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த தந்தத்தை உடச்சி அவர் எழுதுறாங்க. அதனால தான் சொன்னேன், பிள்ளையார் தான் எழுதினார் பகவத்கீதையை விட்டு. அதனால தான் சொல்லுது. அதனால் இந்த வேதவியாசர் சொல்ல சொல்ல இந்த மகாபாரதம் முழுக்கவே பகவத்கீதையை இவர் எழுதுகிறார். இந்த பகவத்கீதைக்கு என்ன ஒரு சிறப்புன்னா, பகவான் யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கீதையை உபதேசம் பண்ணுறான். அந்த கீதையெல்லாம் உபதேசம்லாம் முடிஞ்சு போரெல்லாம் முடிஞ்சாவிட்டு பீஷ்மாச்சாரியர் படுக்கையில் படுத்துட்டு அப்போ வந்து அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறார். ஸோ நமக்கு மகாபாரதத்தில் ரொம்ப முக்கியமான 2 விஷயம் கிடச்சிருக்கலாம். ஒன்று பகவத்கீதை, இன்னொன்று சகஸ்ரநாமம். அதனால தான் வந்து ஆதிசங்கர் பகவத்பாதர் சொல்கிறார், பகவத்கீதா கிஞ்சித தீத கங்கா ஜலலவ கணிகா பீத பகவத்கீதா கிஞ்சித தீத கங்கா ஜலலவ கணிகா பீத சக்ருகபிஜேன முராரி சமர்க்க சக்ருகபிஜேன முராரி சமர்க்க கிரியதே தத்யமேன நச்சதம் கிரியதே தத்யமேன நச்சதம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கேயம் கீதா நமசகற்றும் கேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமஜஸ்ரம் கேயம் கீதா நமசகற்றும் தேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமஜஸ்ரம் நேயம் சஜ்ஜன சங்கேச்சித்தோ தேயம் தீரஜ நாயக வேதம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. ஆதிசங்கர பகவத்பாராயண ஒரு சின்ன கிரந்தம் இந்த பஜகோவிந்தம். அதில் 2 இடத்துல இந்த கீதையை அவருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றார். பகவத்கீதா கிஞ்சித கீதா, கொஞ்சமாவது தினம் ஒரு ஸ்லோகமாவது, 700 ஸ்லோகம் இருக்குது. 700 ஸ்லோகம் நம்மளால் ஒரு நாள் படிக்க முடியாதவங்க ஒரு ஸ்லோகமாக படிச்சுட்டு போனால் கூட போகிறோம். ஒரு ஸ்லோகத்தையாவது கிஞ்சித கீதா அப்படிங்கிற கொஞ்சமாவது படித்து அவருடைய அர்த்தத்தை உள்வாங்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நடத்த முற்பட்டு போகிறோன்னா நிச்சயமாக நமக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும், பகவானுடைய அனுகிரகம். அப்படிங்கிறதுனால அந்த பகவத்கீதை கொஞ்சமாவது சொல்லு அப்படிங்கிற. இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டு ஏஎம் கீதா நாம சகஸ்ரம், இந்த நம்ம இப்போ சொன்னபடி பீஷ்மாச்சாரியர் கொடுத்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், கிருஷ்ணன் கொடுத்த கீதை, 2த்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது தினம் நம்ம அனுஷ்டானம் வச்சுட்டோம்னா நம்ம அதை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறார் அவர். அதனால் இந்த வேதவியாசர் வந்து வேதவியாசருடைய பெருமைகள்லாம் அநேகமாக எல்லாருக்கும் ஓரளவு தெரியும். ஏன்னா அவர்லாம் வந்து வேதங்கள்லாம் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மசூத்திரங்கள்லாம் இயற்றினார். அப்புறம் வந்து 18 புராணங்கள், அப்புறம் மகாபாரதம், இத்தனை பண்ணியிருக்காரு. இத்தனை விஷயங்களை வேதவியாசர் ஒருத்தரே பண்ணியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட வேதவியாசரோட பண்ணுங்க. அவர் சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த மகாபாரதம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார். ஏன்னா பஞ்சமோ வேதகான்னு பேர் இருக்குது. 5வது வேதம். வேதத்தை இந்த மகாபாரதம் வந்து 5வது வேதம்னு சொல்கிறான். இந்த 5வது வேதம் மாதிரி இந்த இதில் வந்து
இதுக்கு என்ன சொல்றா, பாரதம் சர்வசாஸ்திரேஷு பாரதே கீதிகாவரா தத்ர பஞ்சதசாப்ஜோ ஜக தஸ்மின் லோகசதுஷ்டயம். இந்த பாரதம் வந்து சர்வசாஸ்திரத்துடைய சாரம் அப்படிங்கிறார். வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கே ஒரு கதையாகவே பாரதத்தில் கதையாகவே வேதவியாசர் கொடுக்குறார். சர்வசாஸ்திரேஷனுடைய சாரம் அப்படிங்கிறார். அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி என்னன்னா பகவத்கீதை. பாரதே கீதாவரா அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பாரதத்திலே பகவத்கீதை தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறார். தத்திர அதுலேயும் அந்த அந்த பகவத்கீதையில 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம்னு பேர். அந்த புருஷோத்தம யோகம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு பின்னாடி அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸாக பார்க்க போகிறோம். அதை சொல்கிறான். அதுலேயும் வந்து ஒரு 4 ஸ்லோகம் 16லேருந்து 19 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே போல் கீதைங்கிற இந்த வேர்டு எடுத்துட்டோம்னா கோபி கீதை, வேணு கீதை, பிரமர கீதை அப்படின்னா நிறைய கீதைகள் இருக்குது. ஆனால் கீதை அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு உடனே பகவத்கீதை தான் ஞாபகம். அந்த அளவுக்கு அது பிரசித்தமானது. இப்போ சகஸ்ரநாமம் அப்படின்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இருக்குது. ஆனால் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னா கட்டுன்னு ஞாபகம். அந்த மாதிரி இந்த கீதையில் வந்து எத்தனையோ இருந்தாலும் இந்த பகவத்கீதை பகவான் சொன்ன ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொன்ன இந்த கீதை தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் நமக்கு தமிழில் வந்து க ஒரு சப்தம் தான் இருக்குது. சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து 4 சப்தம் இருக்குது தெரியும். க க க க அப்படின்னு 4. அதே போல் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இருக்குது. இந்த க க கங்கிற இந்த கங்கிற 3வது சப்தம் இருக்கு. அந்த கங்கிற சப்தத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்கிறான். என்னென்னா கீதா கங்கா ஜகாயத்ரி கோவிந்தே கிருத்திகே சதுர்கதார சம்யுக்தே புனர்ஜன்மன வித்யதே அப்படிங்கிறார். அதாவது 4 கான ஆரம்பிக்கிற 4 விஷயங்கள். ஒன்று கீதா, காங்கிற சப்தத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்தது கங்கா, அடுத்தது காயத்ரி, அடுத்தது கோவிந்தன். இந்த 3 வந்து காங்கிற சப்தத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. அதனால் இந்த கீதையை படிக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாழ்வெல்லாமே தூய்மையாகிடும். கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய சரீரமும் மனசு புத்தி எல்லாமே சுத்தமாகும். அதுக்கப்புறம் காயத்ரி ஜபத்தினால நம்மளுடைய மனசு புத்தி, ஏன்னா இந்த காயத்தினுடைய அர்த்தமே அதுதான், பிரச்சோதயாதுங்கிறது. பகவான் வந்து நம்மளுடைய புத்தியை நல்ல வழியில் பிரச்சோதனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த காயத்தினுடைய இதுதான். நமக்கு புத்தி வந்து எப்படியோ மாறாட்டம் போகிறாங்கன்னா தான் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது செய்யணும் பாப்பங்கள்லாம் செய்யணும். அதனால் பகவான் அதை பிரச்சோதனம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அவன்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம புத்தி நல்லபடியாக சேரிக்கும். நாங்கள் பிரச்சோதனம் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் கண்ணாபின்னான்னு போயிடும் புத்தி. ஆனால் பகவான்கிட்ட அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடும். அதனால தான் பிரச்சோதயாதுங்கிற வார்த்தைக்கு அதான் அந்த தூண்டி விடுறது. அந்த பகவான் நம்ம புத்தியை நல்ல வழியில் தூண்டி விடணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் காயத்ரியில். அதனால் அந்த காயத்ரியினால் நமக்கு வந்து நல்லது நடக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கீதையை பிடிச்சி கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணி காயத்ரி ஜபமெல்லாம் பண்ணி இத்தனையும் பண்ணினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கோவிந்தனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அதனால தான் கடைசியில் கோவிந்தம், கீதா, கங்கா, காயத்ரி, கோவிந்தம், இந்த 4 விஷயத்தை நாம் விடாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கோவிந்தனுடைய சன்னதிக்கு போய் சேரலாம், மோட்சத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கதார சப்தத்தில் வர அந்த 4 விஷயங்களை சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பகவத்கீதையில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு அத்தியாயம் கடைசியிலையும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இது முடிய ஸ்லோகம். இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்பாதே அர்ஜுன விஷாத யோகே நாம பிரதமோ அத்தியாயக அப்படின்னு இருக்கு. ஓம் தத் சத் இருக்கு. இந்த தத்து சத்துங்கிறத பகவானுடைய நாமாவே அவருடைய பேராகவே கொண்டாடுறார். இதில் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த கீதையை வந்து பகவத்கீதையை வந்து உபனிஷத் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார். உபனிஷத்துங்கிறது என்னன்னா வேதத்தில் வந்து 2 பெரும் பிரிவு இருக்கு. வேதத்தில் 2 பெரும் பிரிவு.